महोदय को अनुरोध रखी सी तर अभिभाषण समस्त उद्देश्य रखिए। शुभं करोति कल्याणं आरोग्य धन संपदं शत्रुबुद्धि विनाशाय शुभदीप नमस्तुते। ओम दीपं ज्योति परं ब्रह्मं दीपं ज्योति हरेत् पापं दीप ज्योति जनार्दनं संध्या दीप नमस्तुते। प्रथमे महाकारुणिक जगतरनाथ जगन्नाथ निकटरे अनंत कोटि करुणा भिक्षा करी सम्मान जनाऊँगी आजिर सांध्य अधिवेशन सभापति सत्यनारायण दास महोदय सम्मान जनाऊँगी मुख्य अतिथि ए माटी वैकुंठर जड़े समाजसेवी शिक्षाविद एवं शिक्षा संस्कृतिर अभ्रांत दिग्दर्शक सर्वसम्माननीय श्रीजुक्त जतीन्द्रनाथ महांती महोदय को सम्मान जनाऊँगी आज मंचर संयोजक बंधु शिक्षक अनुज प्रतिम विश्वेश्वर घड़ई महोदय को एवं सम्मान जनाऊँगी ये माकड़िया माटीर ममतामयी आनंदमयी चरित्रमयी श्रद्धामयी माँ माने जो माने एक अंश दरबार महाराजा को दर्शन करने सहित भगवान कृष्णचंद्र बलराम सानिध्य लाभ करने एभली एक पावनमय रसतीर्थरे अवगाहन करने शीत को मध्य खातिर न करी सुलु सुलु जो मंद मलय ये जो सुवर्ण रेखा आड़ आसूची से जो प्रतीक्षा कर आज एक उत्सव को उपभोग करने ये उत्सव विशेषकर श्रद्धेय अनुज प्रतिम विश्वेश्वर सार जे माघी मेला महत्व तापर सार संक्षेप किसी रखे प्रकृत जो आम भारतर सनातनी परंपरा हिंदू परंपरा जो 12 मासर जो विभिन्न धर्म मास गुड़िक अच्छी बैशाख मास कार्तिक मास एवं माघ मास ये मास मान मध्य माघ मास मध्य एक धर्मर मास पावनमय पवित्र अमृतमय मास जो मास सरस्वती पूजा पाखर आरंभ करी अग्नि पूर्णिमा पुणी ये जो माघ पूर्णिमा विशेषकर स्वर्ग छाड़ी देवता माने ये पावनमय माघ पूर्णिमा धरावतन हुंती प्रयागराज भली तीर्थराज से स्नान करने तेणु माघ पूर्णिमार महत्व एक साधारण महत्व आने ना जे मनीष माने जो स्नान करते माघ पूर्णिमा स्नान बैशाखर स्नान भली कार्तिकर स्नान भली ये ताठारु महापुण्य स्नान मनीष को पावनमय मुक्ति आड़ को ले जाए। तेणु माघ पूर्णिमा एमती एक उत्सवर अयमारंभ दिवस जो दिन कि भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी अनंत शयन थिला बेले समग्र पृथ्वी समग्र विश्व ब्रह्मांड जिते ध्वंस हो जाऊला रसातल को चली जाऊला सेते मधुकैट भली दुराचारी माने बाहरी थे जहाँकि से विष्णु वध कर मेदिनी ये जो पृथ्वी सृष्टि करते ये से माघ पूर्णिमा तेणु माघ पूर्णिमा को आधार कर ये माटी वैकुंठर जोटा कहूँ माकड़िया काली कथार प्रसंग पड़ा जड़े वरण्य अतिथि एसडीपीओ महोदय आलोचना करते माकड़िया शब्द कौटू आसला मो मतरे मु जड़े ओडिया गवेषक परिभाषा साहित्यर परिभाषा माकड़िया जो आपण मैंने नाम बहन कर कम एक गौरव एवं गारिमार विषय ना माकड़िया मांकड़ मरा हनु जो मांकड़ शिकार कर मांकड़ धरुआ मो गवेषणा मतरे मुझे आपण रखुची
ଯେ ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଜନଜାତିର ଲୋକ ଏଠି ବସବାସ କରିବାର କେବେ ବି ଶୁଣାଯାଇନି। ବରଂ ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯାହା କୁହେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବୈଭବମୟ ଅସ୍ମିତା ଯାହା କୁହେ ଯେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଇଏ ଏକ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ରାଜା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ପଷ୍ଟାକ୍ଷର ଚାରିଆଡ଼େ ଆଙ୍କି ଦେବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମାକଡ଼ିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଓଲମରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ରାୟଗଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଯାହା ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାରକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧାର କରି ଗବେଷକ ବସୁଛନ୍ତି। ସେ ଖାଲି ସମାଜସେବୀ ନୁହନ୍ତି। ଆମର ଯତୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାତିପତି ମାନେ ଧାରାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ବହି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହିତ୍ୟିକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ସେଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ରାଜା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ସେତେବେଳେ ଯାହା ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସୂଚନା ଦିଏ ଯେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଯେଉଁଟାକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାମୋଦର ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲା, ସେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଛି ତନ୍ତୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣିବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ତନ୍ତୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରଖିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବୁଣାକାର ତନ୍ତୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେବା କରୁ କରୁ ଏବେ ମାକଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ମାକୁ ଯେଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମା ମାନେ, ମୁଁ ଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଘରକୁ ବା ଯେଉଁଠି ବୁଣନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡେଉଁଥିବା ଡିହ, ଏ ଯେଉଁ ମାକୁ ଏବଂ ଡିହ, ଯେଉଁ ଡିହରେ ସେମାନେ ମାକୁ ଚଲାଉଥିଲେ, ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଂଶ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିପାରେ ଯେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଅଲାବୁ ଥିଲା, ସରଳ ହେଲା ଲାବୁ ହେଲା, ତାପରେ ଲାଉ ହେଲା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମାକୁଡ଼ିଆରୁ ମାକିଡ଼ିଆ ଏବଂ ମାକୁଡ଼ିଆରୁ ମାକିଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ଇଏ କୌଣସି ଇତିହାସର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯାହା କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ବୈଭବମୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ଗୌରବମୟ ଅସ୍ମିତା ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନେ ବହନ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା କୌଣସି ମାଙ୍କଡ଼ ଧରୁଥିବା ଜନଜାତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ ଆସିଥିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ହୁଏତ ମୋତେ ଟିକେ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ବି ସେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ନା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଭଳିଆ ଜନଜାତି କାହିଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୌରବମୟ ଅସ୍ମିତା ମାକଡ଼ିଆ ମାଟି, ଖାଲି ଆଜି ଏ ରାସଭୂମି ଯେଉଁ କୁଞ୍ଜବନ ତିଆରି କଲେ ତା ନୁହେଁ, ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନାତନୀ ପରମ୍ପରା ମୁଁ ଦେଖି ଆହୁରି ବିସ୍ମିତ ହୁଏ ମାଟିରେ ଯେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗୋରୁ ବଦଳ, ଯେ ବିନା ପଇସାରେ ଯେ ଗୋରୁ ଯେ ଗୋଟେ ସନାତନୀ ପରମ୍ପରା ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାର ବିକ୍ରି ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯାହା ଭାରତବର୍ଷର କୌଣସି କୋଣ ଅନୁକୂଳରେ ଏସବୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମାକଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପାବନମୟ ଅମୃତ ଧାରା ଯେ ଗୋରୁକୁ ବଦଳ କରିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗୋରୁ ଚାଷୀମାନେ ବିକ୍ରି ଖୋଳି ନକରି ଗୋରୁ ଦେହରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦେବତା ଠାକୁର ବସବାସ କରନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ବଦଳ କରିବା, ସେ ବିକ୍ରିର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଭଳି ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା ଏ ମାଟି ଧରି ରଖିଛି। ପୁଣି ଏ ମାଟି ଏମିତି ଏକ ମାଟି ଯାହାର ଏଇ ଯେଉଁ ମାକଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ନାମର ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଟସର ଶିଳ୍ପ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ବୈଶ୍ୱିକ ମଣି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାକଡ଼ିଆ ମାଟି ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି କଥାକୁ ବହୁତ ଦିଗକୁ ଲମ୍ଘୟ ନାହିଁ ଯେ ଯିଏ ଯେମିତି ଆଶା କରିବ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି। ଯେମିତି ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ବାମନ ଅବତାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଟିକେ ଅବଶ୍ୟ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟମ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ପିଢ଼ି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏ ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ମେନିଆ ହୁଏତ ପିଲାମାନଙ୍କ ତଳକୁ ପାଦକୁ ଖସେ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାକୁ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏଠି 50 ବର୍ଷ ପରେ, 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ରଣା ମହୋଦୟ ଯାହାକି କୁହନ୍ତି ଯେ ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଜୀବନର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ, କି ତାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହାଟ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏବଂ ଏ ହାଟର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମାଘୀ ମେଳା ମାଘ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରଥ କରି ଠାକୁରକୁ ଆଣି ସେଠି ବସେଇକି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି, ଏ ମାଟି ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଚିର ନମସ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ କହୁ କହୁ ମୁଁ ଏହାରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି ଯେ ଏମନ ଭାବେ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା ଯେ ମନ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୁଞ୍ଜ ଦେଖି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଆଶା କରି ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ, ସେଇ କଂସ ମହାରାଜ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଖାଲି ସାମାନ୍ୟ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆହ୍ୱାନ ରଖିବେ ଯେ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଭବ, ଗୋଟେ ମାଟିର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ତାର ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁ ମାଟିର ବୈଭବ ଆତ୍ମା ଯଦି ତାର ସଂସ୍କୃତି ହୁଏ, ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ଯେକୌଣସି ଭୌଗୋଳିକ ଭୂଖଣ୍ଡର ତାର ଚଳଣି, ତାର ସଂସ୍କୃତି, ତାର ସିଏ ହେଉଛି ଲୋକଧାରା। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଧାରାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକମଞ୍ଚ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମୀ ଯୁବକମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ନିମାଇ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ନେଇପାରୁନାହିଁ, ଅନେକ ଯୁବକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁବକମାନେ ଫୁଲ୍ ମଦ ନିଶାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଯୁବକମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣିଥିବା ହେତୁ ବା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୁତ ବୋହେଇ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେଇ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି କରୁଣା ଭିକ୍ଷା କରିବି। ସେଇ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଏ ମାକୁଡ଼ିଆ ମାଟିକୁ, ଏ ମାକୁଡ଼ିଆ ଖାଲି ଟସର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଲମ୍ବି ଯାଉ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଯେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତି, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବରଗଡ଼ରୁ ଧନୁଯାତ୍ରା ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଏକ ସଂସ୍କୃତିର ମଞ୍ଚ ହେଇଥିବା ହେତୁ ବରଗଡ଼ ଭଳି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଏକ ଲୋକଯାତ୍ରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜନୀୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା କାହିଁ ଏଠାକୁ 500 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଲୋକମଞ୍ଚ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିର ହାତ ସେଠିକି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ମଣିଷ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସଂସ୍କୃତି ମଣିଷ ଭିତରେ ପୁରା ଯାହାଟା କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମୀୟତାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ, ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ, ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ, ଏ ମା' ମାନଙ୍କର, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବାପାମାନଙ୍କର, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇମାନଙ୍କର ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର এই বৃন্দাবন যে হয়ে যাই মথুরাপুরী হয়ে যাই সেই রসস্নিগ্ধ সেই অমৃত পারাবার সমস্ত ভিতরে ঝরি আসু, সমস্তে রসতীর্থরে অবগাহন করতু এবং এই আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি আজি পাখু খালি 50 বর্ষর এটি অটেই যাবার নুহে। কবিঙ্ক ভাষারে যে সুন্দর যেতিকি অন্ধার সেতিকি এই যে গহন বন